कति फोन गर्नुमा चाहिँ मलाई आज के हो र सर भनेर अनि भनेपछि फेरि आफ्नो अर्को क्लास भइरहेको थियो होला हो त नि अनि पछि आएँ अब भन्दै हुन्थ्यो म चाहिँ त्यस्तै भएछु त्यो टेक्निकल इन्टरनेट कनेक्सन पनि त्यस्तै थियो आजबाट बल्ल रिज्युम भयो अब ठिक छ आज अब सुरु गरौँ So let me share this screen and हामी चाहिँ सिस्टम प्लानिङको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ म बोलेको सुनेछ नि हैन राम्रोसँग Yes, sir. Okay. यो मैले जुन एसाइनमेन्टको कुरा गरेको थिएँ त्यो एसाइनमेन्ट चाहिँ मैले राम्रोसँग हेरेर हिँड्छु त्यो चाहिँ सुन्नुभएको छ नि हैन त्यो चाहिँ पहिलाको रहेछ कि मैले त्यो डेट हेरेर हिँड्छु त्यो ह्यान्डओभर डेट अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एसाइनमेन्ट आइसक्यो भन्ने ठानेछु त्यो जुन मेलमा आएको थियो त्यो होइन रहेछ त्यो चाहिँ पुरानो डेटको रहेछ अर्को एसाइनमेन्ट मैले सूर्य सरसँग कन्सल्ट गरेको आएको छैन अझै भन्नुभएको थियो अब एसाइनमेन्ट आउने बित्तिकै म सेयर गरिहाल्छु कोर्सको त्यो सब्जेक्ट आउटलाइनमा चाहिँ सिक्स्थ विक भन्दा पछाडि भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको थियो थाहा छैन अब आउने बेला भयो होला अब त्यो आउने बित्तिकै अनि हामी सेयर गरेर त्यो विषयमा डिस्कस गरौँला आज चाहिँ हामी सिस्टम डेभलपमेन्ट प्लानिङको कुरा गर्छौँ सो I think we have already discussed up to these. Okay. So sharing this presentation. Okay. So हामीले चाहिँ यो सुरु गरेका थियौँ यो टपिक चाहिँ सुरु गरेका थियौँ इन्फर्मेसन सिस्टम प्लानिङको स्ट्र्याटेजिजको कुराहरू so as we studied before in our third semester in our second semester we are going to learn some more about we're going to learn some more about information system planning. Okay, so so what are the planning strategies? Problem statement, initial study, feasibility study, requirement engineering, resource planning, costing, scheduling, outsourcing. These are the basic planning strategies. And during problem statement we have already learned about this. You can have asked विषय हामीले कुरा गरिसकेका छौँ पहिला प्रब्लम स्टेटमेन्टको फेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब पुरानो सिस्टममा के प्रब्लम थियो जसले गर्दा चाहिँ नयाँ सिस्टम चाहियो भन्ने कुरा that's the most important thing. And what are the defects of to the old system which has compelled for the design of a new system, that is important. So problems are those problem statement is such a statement or a series of statements that tell you about what are the reasons for development of new system or what are the problems in existing system that has led to the development or to the concept of new system. So defect, it may have defect in the old system. There may be bugs, user complaints, unable to support current increasing demand, etc. Or sometimes you have an opportunity to need for an upgrade. Okay, there may be some directives from some higher authorities, maybe competition with other competitors in the market, and sometimes you have budget available for upgrading. Sometimes there is a new technology available and you have to go with the technology, then in such cases you need to develop a new system. Okay, so problem statement is generally reported by the users or customers who are using the old or existing system. So after problem statement, next step is the initial study, where
it is conducted by the consultant of the system, that is generally the system analyst or engineer, and it starts with studying the problem statement, and then with the problem in the mind, some alternative solutions are proposed. Okay, and these solutions may include upgrading of the system to some upgraded version, or uh, dumping the previous system and replacing it with a new one त्यो हुन सक्छ. And this initial study phase also includes creating the project proposal. Okay, so project proposal मा मैले लास्ट टाइम चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजलमा यहाँसम्म हामीले कुरा गरे जस्तो लाग्छ. अनि प्रोजेक्ट प्रपोजलमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोजेक्ट प्रपोजलको सिम्पल एउटा एक्जाम्पल चाहिँ म देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ. So let me share this. I think I have that some proposals from another university. यो चाहिँ प्रोजेक्ट टिम प्रोजेक्ट अनुसारको फरक परेको पनि हुनसक्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यदि युनिभर्सिटीले डिफाइन गरेको युनिभर्सिटीको लागि हामीले प्रोजेक्ट बनाउँदैछौँ भने त्यो बेलामा युनिभर्सिटीले एउटा कुनै फर्मेट डिफाइन गरेको हुन्छ, त्यो फर्मेटमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ. म तपाईँलाई पहिला एउटा चाहिँ फर्मेट देखाउँछु. त्यो फर्मेट भनेको चाहिँ यो अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बिएससी सिएसआइटीको 7 सेमेस्टरको लागि भनेर डिफाइन गरेको एउटा चाहिँ कोर्स प्रोजेक्ट वर्कको चाहिँ कोर्स आउटलाइन हो. I'm going to share this first, and then we will be discussing about what contents can be added to that proposal. Okay, so sharing another window now. Okay, here it is. So this is it. Can you see this? Trivandrum University BSc CSIT. Okay, sir. Please pick up. Yes, sir. Okay, thank you. यसमा म अरू कुरातिर गएन, म सिधै चाहिँ कहाँ गएँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रपोजल सबमिसन भन्ने छ. Well, यसमा yes, here you can see, look at this. Prescribe format for the proposal. This is what I would like to show you now. यो फेरि यो एउटा format हो. This is one of the format. This is not the finalized one. This is not the only solution, only method. This is not the only one way how you can write proposal. This is one of the method of writing proposal. This is one of the method of including the contents in the proposal. But generally, why I'm going to show you this is because it includes most important things that are related, that are to be included in a proposal. So you see, what does the proposal include? It includes the introduction part. That means what is the project all about? Okay, what is the project all about? What things are considered in this project? What is going to be done, or what proposal is to be submitted? What type of proposal is it? Any problem? So this is about the introduction part. Then comes the problem statement that we just learned about. Why have you chosen this topic? Means why you are going to develop this project. This is the problem statement. Maybe if you are developing a real software, real program. I mean, by real program, I mean you have got the real problem statement from someone, and you're going to develop a project or develop the software to ease them in their works. Or sometimes you may also work hypothetically. You may think of a problem and then you make a solution. Generally package type of software तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफैले सोचेको, आफैले कुनै फेला पारेको प्रब्लम स्टेटमेन्ट तपाईँले काम गर्नुहुन्छ. तर यदि तपाईँ टेलर्ड कस्टमाइज सफ्टवेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने युजरसँग भेटेर युजरसँग कुरा गरेर युजरको डिमान्ड अनुसार युजरलाई कस्तो चाहिन्छ त्यस्तै खालको सिस्टम बनाउनुहुन्छ. त्यसमा युजरले प्रब्लम स्टेटमेन्ट दिन सक्छ. Objectives are
the these are the major objectives or aim what the software is going to do. Scope and limitation means what to expect from the system and what not. स्कोप भनेको सफ्टवेयरको चाहिँ स्कोप के हो, कहाँ युज हुन्छ, कतिसम्म युज हुन्छ, यो कत्रो साइजको हो, कुन लेभलसम्म पुग्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ भने लिमिटेसनले यसले के गर्दैन, यो के होइन भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै इफ यु सपोज यु आर गोइङ टु डेभलप अ स्कुल सफ्टवेयर, then maybe your scope, maybe the school software will be used by the teachers, the parents, and students themselves to see their result marks, or to see the results or progress of the children, or for the teachers to enter data directly by them to analyze the report of students, right? But limitation may be this is not an accounting software, or the accounting part is not included in the software. This is for result processing only. यस्तो हुन सक्छ। Next one is the methodology. Okay, so what is the methodology that you are going to follow? के मेथोडोलोजीमा तपाईले काम गर्दै हुन्छ, कुन मेथोडोलोजी प्रयोग गर्ने हो? In this you have to define what methodology you are going to use, what system development model you are going to apply, and then you can write the different aspects. Well, यहाँ चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी पछि अनि रिक्वायरमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन पहिला छ। अब कसैको भनाइ के हुनसक्छ भने कति पनि रिक्वायरमेन्ट नभइकन फिजिबिलिटी स्टडी कसरी गर्ने भन्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ बेसिक प्रब्लम, बेसिक अब्जेक्टिभ अनि त्यसपछि बेसिक प्रब्लम स्टेटमेन्टले लगभग थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर फिजिबिलिटी स्टडी पहिला गरेर फिजिबिलिटी स्टडी पास भएपछि बल्ल रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ गर्ने काम त्यसपछि गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ स्टडी अफ द एक्जिस्टिङ सिस्टम एन्ड रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन मात्रै भनेको छ। सो यु क्यान कलेक्ट द बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स, नो डाउट। फिजिबिलिटी स्टडीमा टेक्निकल, अपरेसन, इकोनोमिक भनेको छ, त्यसमा अरू पनि तपाईँ थप्न सक्नुहुन्छ। लिगल हुनसक्छ, स्केड्युल हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ टुल्स भनेको छ। टुल्समा वाट टुल्स आर यु गोइङ टु युज, एनालाइसिस एन्ड डिजाइनको लागि कुन टुल युज गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसनको लागि फ्रन्ट इन्डमा के ब्याक इन्डमा के गर्ने प्लान छ, वाट टुल्स आर यु गोइङ टु युज। त्यसपछि 6 नम्बरमा भनेको छ हाई लेभल डिजाइन अफ प्रपोज सिस्टम। हाई लेभल डिजाइन भनेको अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो भने त्यसमा तपाईँले एटलिस्ट क्लास डायग्राम बनाउनु पर्यो होइन, अब्जेक्ट डायग्राम बनाउनु पर्यो, युज केस डायग्रामहरू बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि यदि तपाईँ प्रोसिडर ओरिएन्टेडमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसमा चाहिँ कन्टेक्स्ट डायग्राम बनाउनु पर्यो, डेटा फ्लो डायग्राम, इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम, डिसिजन टेबल, डिसिजन ट्रीहरू जस्तो डायग्राम, यो चाहिँ हाई लेभल डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। यसमा हाई लेभल डिजाइन भनेपछि यसमा चाहिँ डिएफडी लेभल 2 भन्दा लेभल 0 लेभल 1 भन्दा धेरै डिपमा चाहिँ जानु पर्दैन। त्यसपछि ग्यान्ट चार्ट टु सो द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, प्रोजेक्टेड टाइम प्लानिङ, एन्ड देन एक्सपेक्टेड आउटकम, वाट आउटकम डु यु एक्सपेक्ट, एन्ड फाइनली यु क्यान राइट देयर conclusion as well. So these are the basic topics that a proposal, that project proposal may include. Okay. Getting back to our previous presentation. Okay. So these are the contents of a project proposal generally. है, प्रोजेक्ट प्रपोजलमा तपाईँले यति भने चाहिँ बुझिहाल्नुभयो। प्रोजेक्ट प्रपोजलमा चाहिँ सिस्टमको डिटेल एनालाइसिस गरेपछि, सिस्टमको डिटेल एनालाइसिस गरिसकेपछि, रिक्वायरमेन्ट्सहरू ग्यादर गरिसकेपछि राख्ने कुराहरू पनि त्यसमा आउँछ। तर बेसिक प्रोजेक्ट प्रपोजल त यदि सिस्टमको एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि, रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै यदि सिस्टमको चाहिँ प्रपोजल पठाउनु पर्ने हो भने त्यो बेलामा सिस्टमको बेसिक कुराहरू राखेर, प्राइसिङको, बजेटिङको कुरा राखेर कसैलाई प्रपोज गर्न सकिन्छ। यहाँ कुरा गरेको प्रोजेक्ट प्रपोजल त्यो पनि हुन्छ। नेक्स्ट वान इज द फिजिबिलिटी स्टडी। यसले चाहिँ रिजल्ट के दिन्छ, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट दिन्छ। क्यान वी डु र सुड वी डु र क्यान वी डु को एन्सर दिन्छ। So there are many different types
टेक्निकल स्केड्युल इकोनोमिक अपरेसनल लिगल कल्चरल है यो थुप्रै छ हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्दा टेक्निकल इकोनोमिक अनि अपरेसनल स्केड्युल मात्रै भनेर सायद कुरा गऱ्यौँ होला अहिले अलिकति यो लिगल र कल्चरलको कुरा पनि थाहा भएको छ लिगल फिजिबिलिटी अब टेक्निकल थाहा छ रहेछ टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीले के भन्छ टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीले what does it say? It says the system technical feasibility means the system will be feasible if we have all technical resources available. Technical resources haru cha bhane balla त्यो system feasible मानिन्छ otherwise the system cannot be developed. Technical resources भनेको maybe technical manpower, technology, software and hardware and all that. Economically के भन्छ if cost is greater than benefit then drop the project. If benefits overcomes that cost, then go for the project. हैन त्यसले चाहिँ cost benefit analysis गर्ने काम गर्छ अनि operational feasibility study ensures that the software will operate as intended. त्यो software चाहिँ जुन हामीले current mode software चाहिँ जुन तरिकाले हामीले software चाहिँ काम गर्ने भनेर जुन तरिकाले प्रपोज गरेका छौं जुन अल्टरनेटिभ प्रपोज गरेका छौं that is called the current mode of operation. And does the current mode of operation support for various aspects of operational feasibility जस्तै PICS PICS युज गरिन्छ यसमा चाहिँ यसको एनालाइसिस गर्नको लागि अनि त्यो जस्तै अब पर्फर्मेन्सको कुरा अनि त्यसपछि इन्फर्मेसनको कुरा इकोनोमीको कुरा हैन कन्ट्रोलको कुरा अनि त्यसपछि इफिसियन्सीको कुरा अनि सर्भिसेसको कुरा यो सबै कुराहरू चाहिँ अपरेसनल फिजिबिलिटी भएको यो जति पनि 6 वटा कुराहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू को रिजल्ट यिनीहरूबाट आएको रिजल्ट चाहिँ के रे यस भन्ने रिजल्ट आयो भने अनि कुराहरू यदि यस भन्ने आयो भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो फिजिबिलिटी स्टडी पास भयो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्न सकिन्छ है So what to do with feasibility study before starting a project when the main requirements are clear अनि कतिखेर सबै फिजिबल हुन्छ भने जब चाहिँ सबैबाट के रे पोजिटिभ फिडब्याक आयो भने यदि कुनै बाट नेगेटिभ आयो भने प्रोजेक्ट सस्पेन्ड हुन सक्छ स्क्रैप हुन सक्छ या त्यो सफ्टवेयर चाहिँ अहिले ड्रप गरेर पछि गर्न सक्ने हुन सक्छ So what are the objectives of doing feasibility study and who would be involved in feasibility study for a new website at APU भनेर एसिया पेसिफिक युनिभर्सिटीको फिजिबिलिटी के रे वेबसाइटको लागि नयाँ वेबसाइटको लागि फिजिबिलिटी स्टडी गर्न पर्यो भने को इन्भल्भ हुनुपर्छ होला को मात्रै अथवा को इन्भल्भ हुनुपर्छ त्यस यो क्विज भनेर क्वेशन राखिदिएको छ कसले होला त्यो गर्ने यसमा एपीयू को स्टाफ अथवा एपीयू को जुन त्यो वेबसाइटलाई हेर्ने जुन टिम छ वेबसाइट अपलोड गर्ने कन्टेन्ट म्यानेज गर्ने कन्टेन्ट राइट गर्ने हैन त्यो जो छ त्यो टिमको लिडर हैन अथवा त्यो पार्टिकुलर पर्सन he or she will be responsible for giving the input है त्यसमा चाहिँ के रे वेबसाइटसँग रिलेटेड इनपुटहरु दिने कामको लागि चाहिँ उ युज हुन सक्छ यदि त्यो मान्छे एसाइन गरेको छ भने हैन भने चाहिँ फ्रन्ट डेस्क को अफिसरहरु हुन सक्छ जसले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरु दिन सक्छ है जसले चाहिँ सिस्टम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बताउन सक्ने अनि त्यसपछि अर्को इन्भल्भ हुन सक्नुहुने भनेको त डेभलपरको टिमबाट सिस्टम एनालिस्ट अथवा सिस्टम इन्जिनियर एनालिस्ट अथवा इन्जिनियर इन्भल्भ हुन्छ सिस्टमको चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गर्नको लागि ओके सो व्हाट आर द रिसोर्सेस इन अ टिपिकल आईटी प्रोजेक्ट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड रिसोर्सहरु के हुन सक्छ सो वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट दिस प्लानिङ फर दिस रिसोर्सेस के हुन सक्छ त्यो रिसोर्सहरुलाई चाहिँ कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यसमा थोरै कुराहरु चाहिँ आउँछ के होला भन्नु त कुनै एउटा इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रोजेक्टमा
रिसोर्सेसहरू के हुन सक्छ? वाट क्यान बी द भेरियस रिसोर्सेस? आइटी सिस्टममा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी या कम्प्युटर सिस्टमबाट कम्प्युटरबाट बनाएको सिस्टममा कम्प्युटर जेनेरेटेड सिस्टममा चाहिँ के हुन सक्छ? रिसोर्सेसहरू के हुन सक्छ? वाट डु यु थिङ्क आर द रिसोर्सेस? कम्प्युटरको हार्डवेयर हुने भयो हैन, अनि त्यसपछि सफ्टवेयर कम्प्युटर हार्डवेयर सफ्टवेयरको कुराहरू हुने भयो, अनि अरू रिसोर्सहरू के हुन सक्छ? भन्नु त। हार्डवेयर र सफ्टवेयर बाहेक अरू रिसोर्सेस के हुन सक्छ? हामीले चाहिँ रिसोर्स प्लानिङ गर्नु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स पनि हुन्छ कि हुन्न? ह्युमन रिसोर्स खै त कति नै इन्ट्र्याक्सन भएन त, इन्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स यो देखिरहेको छ नि हैन, यहाँ स्लाइड त देखिएछ नि। क्वेसन छ कि वाट आर द रिसोर्सेस इन अ टिपिकल आइटी प्रोजेक्ट भन्ने छ। के हुन सक्छ त? रिसोर्सेस के हुन सक्छ? हार्डवेयरको इक्विपमेन्टहरू हुन सक्छ। हार्डवेयर इक्विपमेन्ट्स, यु नो द्याट हार्डवेयर इक्विपमेन्ट्सहरू रिसोर्सेस हुन सक्छ। त्यसपछि अरू के हुन सक्छ? अरू रिसोर्सेस के हुन सक्छ? सफ्टवेयरसँग रिलेटेड रिसोर्सेस हुन सक्छ। सफ्टवेयरसँग रिलेटेड रिसोर्स भनेको के? सफ्टवेयरसँग रिलेटेड रिसोर्स भनेको प्रिरिक्विजिट्सहरू, कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने हो, डेटाबेस के राख्ने हो हैन, अनि त्यसपछि अरू त्योसँग युज हुने अझ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किटहरू केही छ कि, केही अरू केही डेभलपमेन्ट किट्सहरू केही युज गर्न पर्ने छ कि, यो कुराहरू पनि केमा पर्ने भयो त? यो कुराहरू पनि रिसोर्समा पर्ने भयो। एन्ड सिमिलरली द ह्युमन रिसोर्स सिस्टमको जुन ह्युमन रिसोर्सको कुरा छ, त्यो ह्युमन रिसोर्स पनि एउटा रिसोर्सको रूपमा आउँछ। त्यो ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो दिज आर सम अफ द रिसोर्सेस द्याट अ सिस्टम क्यान ह्याभ। कुनै एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सिस्टममा यो रिसोर्सेसहरू हुन सक्छ। यो रिसोर्सहरूलाई, यो इक्विपमेन्टहरूलाई या प्रिरिक्विजिट सफ्टवेयरहरूलाई हुन सक्छ, अथवा चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टहरू, कुनै सफ्टवेयर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ आइडिईहरू चाहिने हो, इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिने हो भने त्यो आइडिईहरू पनि त्यो पनि रिसोर्सेस हो है। सो दिज हाउ डु यु म्यानेज दिस रिसोर्सेस? यो रिसोर्सहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने त नि? द्याट इज another big step in system planning. So resource planning is important, especially to estimate time and cost of the project. Exactly, time र cost को लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईसँग जति धेरै रिसोर्स भयो अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको टाइम कम लाग्छ। जति कम रिसोर्स भयो सिस्टम डेभलप गर्न टाइम पनि बढी लाग्छ। अथवा नयाँ किन्न पर्यो भने त्यसलाई कस्ट पनि बढी लाग्ने यदि पहिले छैन भने। त्यसै गरी चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरूको कुरा गर्ने भने हाउ मेनी ह्युमन रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड फर कम्प्लिटिङ अ पार्टिकुलर टास्क। त्यसै पनि कस्ट त्यो सिस्टमसँग रिलेटेड कस्टहरूको कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो नर्मली डन एट द स्टेज अफ प्लानिङ विथ क्लियर रिक्वायरमेन्ट्सहरू क्लियर हुनु पर्यो। So it involves define scope, human resource planning, resource costing, resource scheduling and job delegation, equipment planning, hardware resource, software resource, etc. रिसोर्स रिस्क प्लानिङ, जसमा चाहिँ रिस्कसँग रिलेटेड, रिसोर्ससँग रिलेटेड रिस्कहरू के हुन सक्छ भन्ने कुराहरूको प्लानिङ गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। सो वाट आर द टुल्स युज फर रिसोर्स प्लानिङ? जेनरली देयर आर two tools. Okay, one is POT chart, another is Gantt chart. In addition to this, some other diagrams can also be used, some other charts can also be used, but these charts generally these charts are generally used. This besides these charts, यो Gantt chart र POT chartहरू अथवा POT diagram पनि भन्छ। त्योभन्दा बाहेकको अरू कुराहरू चाहिँ त्यो POT chart या त्यो के भन्छ Gantt chartहरूलाई एसिस्ट गर्नको लागि पनि युज गरिन्छ। जस्तै WBS छ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा चाहिँ
कुनै एउटा टास्कको वर्क ब्रेकडाउन कसरी गर्ने, मल्टिपल रिसोर्सहरू इन्भल्भ भएको ठाउँमा चाहिँ मल्टिपल पिपल इन्भल्भ छन् कुनै एउटा प्रोजेक्टमा भने त्यसमा चाहिँ प्रत्येक पिपलको वर्क ब्रेकडाउनलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ WBS स्ट्रक्चरमा आउँछ। त्यसै गरी हायरार्की टास्क एनालाइसिसमा टास्क रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि कुनै एउटा टास्क चाहिँ फेरि एउटाबाट अर्कोमा जानु पर्यो, अर्कोलाई दिनु पर्यो भने त्यो म्यानेज गर्न, रिस्ट्रक्चर गर्नको लागि चाहिँ हायरार्की टास्कसँग रिलेटेड एनालाइसिस टुल युज गर्न सकिन्छ। सो हियर यु सी एक्जाम्पल्स अफ पट चार्ट एन्ड ग्यान चार्ट। यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड सेममा पनि हामीले युज गरेको हो, तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो अलिक टाइम कन्स्टेन्ट केले गर्दाखेरि त्यति धेरै डिटेलमा जान पाइएन। यसको लागि चाहिँ रिकमेन्डेड चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट भिजुअल स्टुडियो रिकमेन्डेड छ, सरी माइक्रोसफ्ट के अरे प्रोजेक्ट, माइक्रोसफ्ट भिजुअल स्टुडियो होइन, माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट रिकमेन्डेड छ। अब हाम्रो चाहिँ माइक्रोसफ्टबाटै हामीले पढ्दैछौँ, त्यो भएपछि यो माइक्रोसफ्टको प्रोडक्टलाई युज गरेर एकचोटि ट्राई गरौँ होइन यसलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि गर्न चाहिँ पहिला पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, तर अझै पनि त्यो चार्टहरूमा चाहिँ अझै धेरैवटा टास्कहरू हुँदाखेरि र एकअर्कालाई ओभरल्यापिङ भएको केसहरूमा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै धेरै त्यसमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ। So maybe in tomorrow's class we don't have, right? क्लास छैन हाम्रो फेरि, अब नेक्स्ट विकै गर्नुपर्छ। ठिक छ, नेक्स्ट विकको क्लासमा चाहिँ मेरो अलिकति टाइमिङ मिलेको छैन यो समयमा, त्यही भएर 3 दिन गर्न पनि पाइएको छैन, त्यो चाहिँ अझै समय लाग्ने भयो। एनिवेज नेक्स्ट विकको क्लासमा चाहिँ हामी यो पट चार्ट र ग्यान चार्टको बारेमा एकचोटि फेरि डिटेलमा कुरा गर्छौँ। यो मसँग के प्रेजेन्टेसन पनि छ, त्यो पनि सेयर गरौँला। पट चार्टले चाहिँ के गर्छ भने पट चार्ट चाहिँ यो जुन सर्कल तपाईँ देख्नु भएको छ 10, 20, 30 भन्ने, यो भनेको चाहिँ यो माइलस्टोन्सहरू हो। अनि यो बिचको एरोले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ टाइमिङ अथवा प्रोसेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, कति समय लाग्छ भन्ने है। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ क्रिटिकल पाथ मेथड पनि युज गर्छ। सबभन्दा कुनै एउटा टास्क गर्नको लागि सबभन्दा लङ्गेस्ट पाथ कुन हो, कुनै एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जानलाई अथवा बिगिनिङ पोइन्टबाट इन पोइन्टमा जानलाई चाहिँ सबभन्दा लङ्गेस्ट पाथ कुन हो, त्यसलाई चाहिँ हामी क्रिटिकल पाथ भन्छ। त्यो क्रिटिकल पाथ एनालाइसिस गर्ने काम पनि पट चार्टले गर्छ। ग्यान चार्टले चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्छ प्रत्येक टास्कहरू र अनि तिनीहरूलाई लाग्ने समयको बारेमा। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेको अघि पनि भन्यो, मल्टिपल रिसोर्सेसहरू इन्भल्भ हुने केसमा चाहिँ WBS क्रिएट गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअलको टास्कहरू के हो, प्रत्येक इन्डिभिजुअलले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरिदिन्छ, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ यो के अरे सिस्टम डेभलप गर्ने बेलामा रिसोर्स प्लानिङ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। कसले के काम गर्ने हो, कसको काम के हो भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई गरेपछि अनि त्यही अनुसारको रिसोर्सेस एलोकेट गर्नको लागि यसले चाहिँ सजिलोसँग हेल्प गर्छ। सो यु सी WBS इज डिफाइन्ड फर मेकिङ डिनर है। इन्भिटेसनको काम कसले जिम्मा लिने होइन, ग्रोसरी सपिङको काम कसले जिम्मा लिने भनेर यु क्यान डिफाइन द वर्क, यु क्यान you can assign the work, you can first define the work, काम के हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो। यु हेभ टु ब्रेक इट डाउन, तपाईँले वर्कलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो। वर्कको चाहिँ काम के हो त्यो कामलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो, चङ्क्सहरूमा स्मल युनिट्सहरूमा डिभाइड गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यु निड टु एप्लाई द रिसोर्सेस द्याट यु हेभ ओके फर इच अफ दिस टास्क। मेकिङ डिनरको केसमा चाहिँ इन्भिटेसनको केस एउटा, ग्रोसरी सपिङको अर्को, कुकिङको अर्को, मेक टेबलको अर्को, सर्भको अर्को भनेर भनेको छ भने त्यही अनुसारको चाहिँ कोलाई के काम दिने हो भन्ने कुराहरू डिफाइन गर्ने र अनि प्रत्येक कामलाई चाहिँ सब डिभिजन गर्ने। जस्तै 1.0.0 चाहिँ इन्भिटेसन हो भने 1.0, 1.1.0, 1.2.0 भनेको चाहिँ फ्यामिली र फ्रेन्ड्सलाई चाहिँ कसले इन्भिटेसन गर्ने, अनि त्यसपछि अनि इन्भिटेसनको डेट होइन, अनि त्यसपछि फ्यामिली फ्रेन्ड्सलाई इन्भाइट गर्ने कुरा एउटा छ, अनि डेटको कुरा फङ्सन अथवा कहिले हो भन्ने कुरा नि खबर गर्नु पर्यो, कहिले बनाउने भन्ने कुरा नि खबर गर्नु पर्यो। सो दिस इज इट। त्यसपछि ग्रोसरी सपिङमा डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू, डिफ्रेन्ट
के भन्छ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा टुक्राहरूमा पारेको छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छ आफ्नो प्रोजेक्टको वर्क ब्रेकडाउन गर्नलाई। कुनै एउटा सिस्टममा के हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ सिस्टम एनालाइसिसको कुरा हुनसक्छ, डिजाइनको कुरा हुनसक्छ, कोडिङको कुरा हुनसक्छ। यदि तपाईँ वाटरफल मेथड फलो गर्नुहुन्छ भने वाटरफल मेथडमा त्यो स्टेप्सहरू चाहिँ एकपछि अर्को गरेर आउँछ अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको टास्क डिभिजन गरेर काम गर्न पनि सकिन्छ। एजाइल मेथोडोलोजीको हामीले कुरा गरेका छौँ। एजाइल मेथोडोलोजीमा वाटरफलमा जस्तो वान टाइम सर्ट हुँदैन। एकचोटिमै सुरु गरेपछि लास्टमा चाहिँ एकैचोटि सकिएपछि बल्ल कम्युनिकेट गर्ने भन्ने हुँदैन। एजाइल मेथोडोलोजीमा चेन्जेस आर एक्सेप्टेड, चेन्जेस आर अलवेज वेलकम भनेर भनेको छ हामीले। सो what you should remember is for agile system, for agile system you need to divide the task into smaller sprints. सानो ब्याकलग पहिला बनाउने अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको कामको स्प्रिन्टहरू बनाउने अनि प्रत्येक स्प्रिन्ट चाहिँ असाइन गर्ने हो। यहाँनिर एजाइलको केसमा चाहिँ अब तपाईँले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउने भनेको स्प्रिन्टहरू बनाउने र त्यो स्प्रिन्टहरू कोलाई असाइन गर्ने हो, कहिले कहिले गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो कुरालाई डिफाइन गर्नु पर्यो। ओके, त्यसपछि हायरार्की टास्क डिभिजनमा चाहिँ अब यसमा पनि लगभग त्यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जस्तै हुन्छ, तर डब्लुएफबिएस चाहिँ एउटा कुनै फर्मेटमा के अरे डायग्रामेटिक तरिकाले अथवा एउटा फर्मेट बनाएर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने हायरार्की टास्क एनालाइसिसमा टास्कलाई चाहिँ एउटा टास्कलाई सब टास्कमा डिभाइड गर्ने, त्यो सब टास्कलाई फेरि सब टास्कमा डिभाइड गर्ने, एउटा हायरार्किकल डायग्राम अथवा हायरार्किकल लिस्टिङ बनाउने काम यसमा गरिन्छ। सो सिमिलर टु द्याट। त्यसपछि आउटसोर्सिङको कुरा हामीले अस्ति भन्दा अगाडि पनि आउटसोर्सिङको कुरा थोरै गरेका थियौँ। आउटसोर्सिङको कुरा भनेको चाहिँ कुनै एउटा बिजनेसले चाहिँ आउटसोर्सिङ किन गर्छ हैन, आउटसोर्सिङ चाहिँ कसरी किन गर्छ भन्ने कुराहरू यसको बारेमा नि हामीले पहिला कुरा गरिसकेका छौँ। आफूसँग टेक्निकल रिसोर्सेसहरू भएन हैन, अनि त्यसपछि एक्सपर्टिज भएन अनि रिस्कहरू चाहिँ आफूले मात्र रिस्क नलिएर अरूलाई पनि त्यो रिस्क दिने अनि त्यसपछि त्यो रिस्क चाहिँ अरूले रिसिभ गर्न सक्ने भयो भने त्यस्तो केसहरूमा आफूभन्दा एक्सपर्ट अर्को छ र त्यो एक्सपर्टले चाहिँ त्यो काम गरिदिन्छ र आफू चाहिँ त्यो रिस्क लिनबाट बचिन्छ भने पनि त्यो काम गर्न सकिन्छ। सो ट्रान्सफर रिस्कको कुरा यो भयो। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो मेन काम त यो हो, तर यो साइडको काम पनि भन्न नछोडौँ भन्न सकिन्छ। जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पलमा दिन्छु, यो पहिले कुरा गरिसकेको कुरा हो। सिम्पल एक्जाम्पलमा दिन्छु। सिम्पल एक्जाम्पल के छ भने सपोज मेरो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीले चाहिँ कुनै एउटा गभर्मेन्टको एउटा टास्क काम गर्दैछौँ हामी जति टिम छौँ त्यो टिम चाहिँ फुल्ली त्यही सिस्टम बनाउनलाई चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ। त्यही बेलामा मलाई एउटा क्लाइन्टले चाहिँ के भन्यो भने एउटा वेबसाइट बनाउनलाई मलाई रिक्वेस्ट गर्यो। अनि वेबसाइट बनाउनु पर्यो। वेबसाइट चाहिँ अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्यो, यो चाहिँ अलिक ठुलै प्रोजेक्ट हो, ठुलै भोल्युमको प्रोजेक्ट हो, त्यसमा काम गर्दैछौँ, सबै टिम त्यसमा इन्भल्भ छन्। अब वेबसाइट बनाइदिनु भयो भने उसलाई चाहिँ भयो म त अहिले भ्याउँदिनँ भनेर भनियो भने त्यो आफूलाई ट्रस्ट गरेर आएको कस्टमर अब के हुने भयो, भड्किने भयो, अन्त जाने भयो हैन। त्यो भएपछि के गर्ने, काम लिने, तर त्यो काम चाहिँ अर्को एउटालाई कसैलाई जिम्मा दिने, मेबी कुनै एउटा फ्रिल्यान्सरलाई आउटसोर्सिङ गर्ने अथवा एउटा अर्को कम्पनीलाई अर्को कम्पनीलाई त्यो काम दिएर पनि त्यो काम गराउन सकिन्छ। That is an example. So sometimes the company wants to concentrate on its main business, so it can outsource less important task. अब वेबसाइटको काम भनेको छोटो थोरै काम हो, यो के अरे थोरै बजेटको काम हो, यसलाई चाहिँ क्विकली गरेर भ्याइदियो भने सकिहाल्छ भन्ने हिसाबले अर्कोलाई चाहिँ त्यो के अरे रिस्क अथवा अर्कोलाई चाहिँ त्यो काम ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। समटाइम्स कस्ट सेभिङको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ बाहिर अफसोर है भनेको अझै बाहिर, जस्तै डेभलप कन्ट्रीहरूको केसमा चाहिँ थर्ड वर्ल्डमा डेभलपिङ कन्ट्रीहरूतिर चाहिँ आइटीको टास्कहरू पठाइदियो भने उनीहरू उता चाहिँ हिसाब डलरमा गर्छन्, तर हामीले यहाँ पाउने भने त डलरलाई रुपिसमा कन्भर्ट गरेर पाउने हो। त्यो बेलामा चाहिँ आउटसोर्सिङले चाहिँ कस्ट मिनिमाइज गर्न पनि सक्छ।
So outsourcing to experts could be expensive. Security outsourcing मा चाहिँ critical system हरुमा security risk हुन्छ. अनि डेभलपर आफैले टोटल्ली सबै सिस्टम बनाएको हुन्न, त्यही भएर अरूले गरेको कामलाई चाहिँ आफूले कतिको त्यसको चाहिँ रिस्क लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा पनि एउटा प्रब्लम हुन सक्छ. So this is about system development planning. यो कुरा चाहिँ हामीले सिस्टम डेभलपमेन्ट प्लानिङ यो अस्ति पनि कुरा गरिसकेको धेरै जसो कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ क्विकली यो कुराहरूलाई चाहिँ रिभाइज गरेँ, फेरि डिस्कसन गरेँ. केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्. छ केही क्वेसन? छैन भने अब यो टपिकको सेकेन्ड पार्टमा जाउँ. सेकेन्ड पार्टमा सिस्टम डेभलपमेन्ट प्लानिङ पार्ट 2 भन्ने छ अर्को. म त्यसमा गएँ. अनि यो के अरे नेक्स्ट विक चाहिँ मलाई सम्झाउनु होला ग्यान्ट चार्ट र पट डायग्रामको बारेमा चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ कुनै टुल युज गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ बनाउने काम गरौँला. यो मैले पहिले अघिल्लोचोटि नै डिस्कसन गरिसकेको कुरा भएर फेरि ग्याप पनि भयो भनेर रिभिजन गरेँ. अनि क्विकली त्यो बेलामा सबैजना नभएको भए भनेर एकचोटि चाहिँ सर रिभिजन चाहिँ गरेर गरेको. अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ. यो पनि पहिले हामीले चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढेकै कुराहरू रिपिट हुन्छ यसमा पनि है. केही अरू एउटा स्पेसिफिक कुरा थपिएला, नत्र भने यसमा त्यस्तो धेरै कुराहरू नयाँ कुरा भन्दा पनि पहिलेको कुराहरू रिपिट हुने. So next is about this screen is here with you and you can see it properly. So system development planning ma continuity. Next one is about requirement engineering. हामीले चाहिँ प्लानिङ को कुरा गर्यौं हैन. प्लानिङ मा चाहिँ रिसोर्स प्लानिङ सम्मको कुरा गर्यौं. अब त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट्स इन्जिनियरिङ को कुरा गर्नु पर्यो. रिक्वायरमेन्ट्स इन्जिनियरिङ दैट मिन्स प्लानिङ पछाडिको स्टेज हो यो हैन. प्लानिङ पछाडि चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने, सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस गर्नुपर्ने काम. So how is requirement analysis done, or requirement engineering is done, and how fact finding is done, what are the different methods of fact finding, and what is system requirement specification, that is the base for developing any system. So information system requirements harko kura आयो. What is a requirement? Requirement means a guideline of what the information system should do to achieve its objectives. हामीले योभन्दा अगाडि अब्जेक्टिभहरू सेट गरिसक्यौं. इन्फर्मेसन सिस्टमले के गर्न पर्छ, इन्फर्मेसन सिस्टम कस्तो हुनुपर्छ, त्यसले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अब्जेक्टिभ हामीले सेट गरिसक्यौं. अब त्यही अनुसारको के गर्नु पर्यो, अब्जेक्टिभ्सहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. यसलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ. यु क्यान सी aim and objective. Okay, you can divide it as aims and objectives. Aim means the high level requirement. So what is the overall goal or aim of the software of the system? Okay, and the next one is the low level requirements. That means more detailed functions or the objectives, the exact objectives that your project is intending to fulfill. The objective or के हो त्यो कुरा चाहिँ हामी low level requirement भन्न सक्छौं. हाई लेभल रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ जेनरली इनिशियल प्लानिङको इनिशियल स्टेजमा सुरुमै के डेभलपर र कस्टमरको पहिलो मिटिङमै हाई लेभल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एक किसिमले थाहा भइसक्छ. के बनाउने हो भन्दा एउटा मोबाइल एप बनाउनु छ अथवा डे टु डे ट्रान्जेक्सनहरू स्टोर गर्नको लागि एउटा मोबाइल एप बनाउनु छ, अथवा एउटा चाहिँ डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउनु छ रेस्टुरेन्टको लागि. रेस्टुरेन्टको डिफ्रेन्ट फंक्शन्स, डिफ्रेन्ट कामहरूलाई अटोमेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गर्नु छ. अथवा एउटा कलेजको चाहिँ एडमिसनहरू गर्न मिल्ने अनलाइन टिचिङको स्केड्युल पनि त्यहाँबाट बनाउन मिल्ने गरी एउटा स्कुलको चाहिँ एउटा वेबसाइट अथवा वेब बेस्ड एप्लिकेसन बनाउनु पर्ने छ. सो दिस इज द हाई लेभल रिक्वायरमेन्ट. ओके, एन्ड लो लेभल रिक्वायरमेन्ट्स
त्यसपछि आउँछ अब लो लेभल रिक्वायरमेन्ट, जसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरू हुन्छ, के अब्जेक्टिभको लागि सिस्टम डेभलप गर्न लागेको हो त नि, त्यो सिस्टम डेभलप गर्ने चाहिँ मेन मेन एउटा एम त थाहा भइहाल्यो। त्यसपछि त्यहाँभित्रको अरू अब्जेक्टिभहरू के हो त, डे टु डे ट्रान्जेक्सनको लागि मोबाइल एप बनाउनु पर्ने भनेपछि त्यसमा चाहिँ कस्टमरहरूको रेकर्ड राख्न पर्ने छ, कस्टमरको क्रेडिटमा दिएको क्रेडिटको इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने छ, त्यसबाट चाहिँ कोसँग कति उठाउन बाँकी छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउने सिस्टम बनाउनु छ, त्यस्तो खालको स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुनसक्छ। सो दिस इज डिटरमाइन्ड बाई ग्यादरिङ रिक्वायरमेन्ट्स फ्रम भेरियस सोर्सेस, okay, and these requirements, these high level and low level requirements, that they come, they at last they are gathered, they are specified, and they are, these requirements, first the raw requirements are collected, एकदमै raw हुन्छ रिक्वायरमेन्टहरू, त्यो र रिक्वायरमेन्टहरूबाट हामीले चाहिँ कुन चाहिने हो कुन नचाहिने हो भन्ने कुरा छुट्याउँछौँ, अथवा त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्छौँ। we prioritize the requirements, but for prioritizing we also get the consent from the users as well. त्यो कन्सेन्ट कुन चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने, कुनलाई माथि राख्ने कुनलाई तल राख्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ युजरहरूको तर्फबाट पनि उनीहरूको पनि कन्सेन्ट चाहिँ आवश्यक पर्छ, उनीहरूको राय पनि लिनुपर्छ, किनभने आफ्टर अल दे आर दोज हु आर गोइङ टु युज द सफ्टवेयर, होइन। हामीले हाम्रो तरिकाले भन्दा पनि उनीहरूले आफूले गरेको प्रायोरिटाइजेसन अनुसार हामी एग्री हुनुपर्छ र त्यो कुरा चाहिँ अरू सबैलाई एग्री गराउनुपर्छ। So after prioritizing, then what do? You then collection गर्यो, कलेक्सन गरेपछि प्रायोरिटाइज गर्यो, प्रायोरिटाइज गरेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त, त्यसलाई स्क्रुटिनाइज गर्ने, प्रत्येकलाई रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई डिटेलमा हेर्ने, अनि केही त्यसमा छुटेको छ भने त्यो छुटेको कुराहरू फेरि नोट गर्ने, फेरि फर्दर रिक्वायरमेन्ट्स कलेक्ट गर्ने। यो स्क्रुटिनाइज गरिसकेपछि के भयो, त्यहाँबाट चाहिँ फङ्सनल र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स आइडेन्टिफाई हुन्छ। फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स, वाट डज द सिस्टम डु, ओके, अनि त्यसपछि आउँछ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स, हाउ द सिस्टम सुड वर्क, होइन, कसरी कुन लेभलको एक्युरेसी चाहिन्छ, कुन लेभलको प्राइभेसी चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सिस्टममा, त्यो सिस्टमको चाहिँ के भन्छ रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस गर्ने बेलामा त्यो सिस्टमको नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू पनि मेन्टेनेबिलिटी, अनि त्यसपछि प्राइभेसीको कुरा होला, मेन्टेनेबिलिटीको कुरा होला, अनि त्यसपछि रोबस्टनेसको कुरा होला, यस्तो कुराहरू है, स्पिडको कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो कुराहरू आउँछ। एन्ड द डकुमेन्ट द्याट includes all this information regarding requirements specification is called system requirement specification document. What would happen if you don't collect enough accurate information before you start your project? Discuss the problems that you would face later. के हुन सक्छ यदि तपाईले रिक्वायरमेन्ट्सहरू क्लियरली रिक्वायरमेन्टहरू आइडेन्टिफाई गर्नु भएन सुरुमै भनेदेखि के हुन सक्छ भन्नु त एकजनाले। यसमा तपाईहरुको लजिक के छ आइडिया? What would happen if you don't collect enough accurate information before you start the project? प्रोजेक्ट सुरु गर्ने बेलामै इनफ रिक्वायरमेन्ट्सहरू भएन भने के हुन्छ? अपिल बिचमा प्रोजेक्ट रोकिन सक्छ, ओके, कसरी? किनभने रिक्वायरमेन्ट चाहिँ छैन, रिक्वायरमेन्ट नभएपछि के को लागि के प्रोजेक्ट बनाउने, हैन? ओके, थ्यांक यू आदिल। अरु एलिसा, अपिल, कसैलाई लागेछ यो त के प्रब्लम होइन नि, रिक्वायरमेन्ट्स नभएर के फरक पर्छ त? केही फरक पर्दैन भन्ने कसैलाई लाग्छ कि छैन? भन्नुस् है। यो जुन स्टेटमेन्ट छ हैन, यो स्टेटमेन्ट अथवा व्हाट वुड ह्यापन भन्ने छ, यसमा चाहिँ तपाईको राय यदि के फरक पर्छ र रिक्वायरमेन्ट कलेक्ट नभएर केही फरक पर्दैन भन्ने जस्तो लागेको कसैलाई छ भने भन्नुस्। गरौँ त, क्रिटिकल थिंकिङ गरौँ त यो विषयमा। हैन, के फरक पर्छ र रिक्वायरमेन्ट क्लियर नभएर केही फरक पर्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ हैन?
अब तपाईँको सिस्टम जुन त्यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन थियो त्यसमा चाहिँ एक्जाममा आएको क्वेसन्सहरू हेर्दाखेरि त यस्तै यस्तै टाइपको क्वेसनहरू धेरै मार्क्समा त यस्तै खालको क्वेसनहरू नै सोध्छ युनिभर्सिटीले होइन, यस्तै एनालाइटिकल टाइपको कुराहरू। यसमा चाहिँ मेरो भ्यू चाहिँ के छ भने सुरुमा रिक्वायरमेन्ट्सहरू कलेक्ट गर्न सकिएन भने इफ यु डु नट कलेक्ट इनफ रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड एक्युरेट इन्फर्मेसन फ्रम द युजर्स देन वी विल नट बी एबल टु, अघि आदिले भने जस्तो सिस्टम कम्प्लिट हुनै सक्दैन। वी विल नट बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट द सिस्टम डज एन्ड हाउ डज इट डु इट, एन्ड वी विल नट बी एबल टु डेभलप द सिस्टम द्याट इज रिक्वायर्ड। है, आवश्यकता परेको सफ्टवेयर के हो भन्ने कुरा नै भन्न सक्दैन। है, आवश्यकता नै थाहा छैन भने त्यो के हो भने के को लागि बनाउने भन्ने कुरा नै भन्दैन पहिलो कुरा त। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू एक्युरेट भएन भने it is likely that the system will be developed in a different way that is not intended by the users, that is not required by the users. अब यसको सोल्युसन के छ त? सधैँभरि रिक्वायरमेन्ट सुरुमै क्लियर हुन्छ, सधैँभरि करेक्ट रिक्वायरमेन्ट्सहरू पाइन्छ भन्ने स्योर छ? युजरहरूले हैन, युजरहरूले डेभलपरलाई इनफ रिक्वायरमेन्ट्सहरू सुरुमै दिन्छन् भन्ने जरुरी छैन। As far as possible, we have to correct the requirement. Yes, as far as possible, we can correct the requirements, but we should not always think that we will have enough requirements at the beginning. सिस्टमले कहिलेकाहीँ युजरले सिस्टमलाई के को लागि सिस्टम बनाउन लागेको भन्ने नै थाहा पाउँदैन। युजरहरूले सिस्टम के को लागि बनाउन लागेको भन्ने कुरै थाहा पाउँदैन। युजरहरूले के हो त नि त्यो भन्ने सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीसँगै सोध्छ, डेभलपरसँगै सोध्छ। हामी रिक्वायरमेन्ट कलेक्ट गर्न गएको छ, हामीलाई सोध्छ तपाईँ भन्नु न त कस्तो हो, के चाहिने हो, हामीलाई के चाहिने हामीलाई थाहा छैन भन्ने हुन्छ। त्यो बेलामा इनफ रिक्वायरमेन्ट ल्याउँछु र अनि प्रोजेक्ट सुरु गर्छु भन्न थाल्यो भने त प्रोजेक्ट त डिले हुन्छ। So what is the solution? The solution is don't go for waterfall model. Choose another one, either prototype or spiral or agile. है, agile methodology युज गर्नुहोस् जसमा रिक्वायरमेन्ट सुरुमै क्लियर हुनुपर्छ भन्ने छैन। सुरुमा जे जति भेटिन्छ त्यसको एउटा प्रोटोटाइपिङ एप्रोच युज गर्ने भने प्रोटोटाइप बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि दिनुहोस्, अनि त्यसपछि युजरको फिडब्याक अनुसार चाहिँ फेरि सच्याउनुहोस्, लैजानुहोस्, नयाँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू थप्नुहोस् one way. Another way is use agile methodology and with the requirements that you have in hand, start the project and then build a project and then go to the customer or users to collect further requirements. है, यो जहिले पनि क्लियर हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। सो मैले चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा कुरा भने प्रोजेक्ट डिले हुन्छ, प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदैन, अनि देयर इज लाइकलीनेस अफ प्रोजेक्ट बिङ फार फ्रम द एक्सपेक्टेसन। ओके, हामीले यसको एउटा भिडियो अथवा एउटा चाहिँ यो पिक्चरको कलेक्सन पनि हेरेका थियौँ। युजरको रिक्वायरमेन्ट्सहरू सुरुमा क्लियर भएन भने जुन त्यो पिङको एक्जाम्पल थियो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ टायर स्विङवाला थियो, टायरमा स्विङ बनाउनेवाला हो, त्यो एक्जाम्पल चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ एप्लाई हुन्छ। इनफ रिक्वायरमेन्ट कलेक्ट भएन भनेदेखि त्यो हुन्छ। तर रिक्वायरमेन्ट्सहरू पछि फेस गर्ने कुरा के हो भने यदि रिक्वायरमेन्ट सुरुमा क्लियर छैन भने एउटा कुरा चाहिँ एक्युरेसी, रिक्वायरमेन्टै छैन भने फङ्सनालिटी पुरा हुन्न, फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू नै पुरा हुन्न। दोस्रो कुरा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू क्लियर भएन, एक्युरेट भएन भने लाइकलीनेस अफ रङ इन्टरप्रिटेसन हुन सक्ने चान्सेस छ, एक्युरेट इन्फर्मेसन आएन भने। But on the other hand, on the other side of the coin, we have, if we do not have enough requirements, then we can begin with what we have and then we can collect the further requirements after our first prototype. So requirement engineering is a process of gathering, analyzing and finalizing requirements for the project. It is also known as requirement gathering or system investigation. Requirement elicitation, that means gathering of the requirements, collecting data about the old system and the new system to build,
अब यसले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङको काम चाहिँ अझै थप रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङको काम चाहिँ यस्तै गर्ने भयो। त्यसमा रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङभित्र चाहिँ रिक्वायरमेन्ट इलिसिटेसन, कम्पाइलेसन, भ्यालिडेसनको कुराहरू राखेको छ। सो रिक्वायरमेन्ट कम्पाइलेसन, रिक्वायरमेन्ट इलिसिटेसन पछि रिक्वायरमेन्ट कम्पाइलेसन भनेको ग्यादरिङ, मर्जिङ कलेक्टेड डेटा इन्टु वान लोकेसन। त्यसलाई सबैलाई फरक फरक ठाउँबाट इन्टरभ्यूबाट ल्याएको डेटा, क्वेसनरबाट ल्याएको डेटा, डकुमेन्ट अब्जर्भेसन गरेर ल्याएको डेटा, यो सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने अथवा त्यसबाट चाहिँ के गर्ने भन्दा अब त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई कम्पाइल गर्ने, एक ठाउँमा ल्याउने। जस्तै एउटा कुनै डिपार्टमेन्टको लागि रिक्वायरमेन्ट 3-4 ठाउँबाट ल्याएको छ, युजरको पर्सपेक्टिभबाट इन्टरभ्यू लिएको छ अथवा क्वेसनर दिएको छ, डेभलपरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डेभलपरको पर्सपेक्टिभ बुझ्नलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको छ, अथवा सिस्टम अब्जर्भेसन गरेको छ, युजर डेभलपर होइन युजर है, युजरको सेन्सबाट हेर्नलाई उसको चाहिँ उसले काम गरेको बेलाको डकुमेन्ट अब्जर्भेसन गरेको छ होइन, यो कुराहरू छ भने त्यो अब्जर्भेसन गर्दाखेरि त्यो हाथरन इफेक्ट युज हुन्छ कि हाथरन इफेक्टमा कसैले चाहिँ आफूलाई हेरिरहेछ भने अनि त्यो बेलामा चाहिँ आफूले काम गर्न नसक्ने त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ हेरिरहेछ भने कस्तो भने हेरिरहेछ भने पर्फर्मेन्स बढी हुने, कसैले हेरिरहेको छ भने त्यो मलाई चाहिँ कसैले अब्जर्भ गरेछ भन्यो भने अनि बल्ल चाहिँ काम राम्रोसँग गर्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ। के अरे अब्जर्भेसन भएको छ, देखिएको छ भन्यो भने अवेर हुने भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर when you observe the document, when you observe the users, then it is likely that they will do the things in a better way. सिन्सियर भएर बिग्रिन्छ कि भनेर काम गर्छन् त्यो त भइहाल्छ। त्यो सबै कुरालाई कलेक्ट गर्ने, एक ठाउँमा ल्याउने र मर्ज गर्ने काम चाहिँ रिक्वायरमेन्ट इलिसिटेसनमा हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट कम्पाइलेसनमा हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट वान इज रिक्वायरमेन्ट भ्यालिडेसन एन्ड एनालाइसिस, वेयर रिक्वायरमेन्ट्स आर न्यारो डाउन अर फिल्टर्ड। कुन इम्पोर्टेन्ट हो कुन होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ युजरको रिक्वायरमेन्ट, युजरसँग बसेर युजरको कन्सेन्ससमा र हाम्रो आफ्नो पनि पास्ट एक्सपिरियन्सहरूको कुरालाई राखेर अनि रिक्वायरमेन्ट्सको भ्यालिडेसन गर्ने काम गरिन्छ। अनि फाइनली everything is merged, combined, and then finally the system requirement specification document or SRS document will be formed. ल यसपछि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङको कुरा, रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ कसरी गर्ने, रिक्वायरमेन्ट कलेक्सनहरू हु, वाट, वेयर, वेन, हाउ, वाइ जस्तो क्वेसनहरू सोधेर अनि इन्टरभ्यू, क्वेसनर, अब्जर्भेसन, डकुमेन्ट रिभ्यू, डेटा माइनिङ, ब्रेनस्टर्मिङ, फोकस ग्रुप डिस्कसनहरू गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसनमा रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन गर्ने कुराहरू, अनि त्यसपछि कोबाट रिक्वायरमेन्ट्सहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो हुन सक्ने भयो। ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ क्यारे। अब यसपछि हाम्रो रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा बाँकी रह्यो। अनि त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ च्याप्टर यो सकिन्छ। अनि अब एसाइनमेन्ट आयो भने एसाइनमेन्टको बारेमा नि कुरा गरौँला, नत्र भने नेक्स्ट च्याप्टरमा अगाडि बढौँ। ल आजको क्लासको कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्, अलिकति क्विकली पनि कुरा गऱ्यौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट युनिटमा चाहिँ सिस्टम एनालाइसिसको कुरा गर्छौँ। रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस होइन कि ओभरअल सिस्टम एनालाइसिसको कुरा चाहिँ यसपछि गर्छौँ। No question? Okay. So no news is a good news भने जस्तो केही क्वेसन छैन, कन्फ्युजन छैन भने पक्कै कुरा बुझियो होला। ल ठिक छ, त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ। अर्को दिनको क्लासमा पढ र ज्ञानको बारेमा अलिकति प्र्याक्टिकली पनि गरेर हेरौँला। Thank you for listening to me. Thank you for joining and listening to me. See you next week. Bye-bye. Have a nice day. Sir. Have a nice day, sir. Thank you.